Hello friends, good morning. Today I am going to translate Standard 10, chapter number 4, A Wonderful Creation. The good Lord was extremely busy that day. સારા ભગવાન એ દિવસે ખૂબ વ્યસ્ત હતા. He was into his sixth day of overtime. તે તેમના કામના બોજનો છઠ્ઠો દિવસ હતો. When he was working with full concentration, an angel appeared and commented, "You are taking so much care for creating this creature." જ્યારે તે ખૂબ એકાગ્રતાથી કામ કરી રહ્યા હતા ત્યારે દેવદૂત આવ્યો અને બોલ્યો, "તમે આનું સર્જનની રચના કરવા માટે ખૂબ કાળજી લઈ રહ્યા છો." "That's true," said the Lord. ભગવાન બોલ્યા, "આ સાચું છે. Do you want to know the details? શું તારે વિગતો જાણવી છે?" "What are they?" The angel was curious. તે શું છે? દેવદૂત ઉત્સુક થયો. "All her parts should be movable and replaceable too." તેના બધા જ ભાગો હલનચલન કરી શકે તેવા અને બદલી શકાય તેવા હોવા જોઈએ. "She has a lap that disappears when she stands up." તેને એક ખોળો છે જે તે ઊભી થાય ત્યારે અદૃશ્ય થઈ જાય. "I have two widows and her with a kiss that can cure everything from a broken leg to broken heart." મારે તેમાં એક ચુંબન મૂકવું છે જે તૂટેલા પગથી તૂટેલા હૃદય સુધી બધાનો જ ઉપચાર કરી શકે. Moreover, she has to have 6 pairs of hands. ઉપરાંત મારે તેમાં 6 જોડ હાથ મૂકવા છે. She must to be able to run on any food available. તે ઉપલબ્ધ કોઈપણ ખોરાક પર નભી શકાય તેવી હોવી જોઈએ. And she should have 3 pairs of eyes. અને તેને 3 જોડી આંખો હોવી જોઈએ. The angel shook his head slowly and said, "A mighty impossible task. I suppose 6 pairs of hands. No way." દેવદૂતે ધીમેથી માથું હલાવ્યું અને બોલ્યો, આ ભારે અસંભવ કામ છે. 6 જોડી હાથ અસંભવ. "No, these hands are not a problem for me. It is the 3 pairs of eyes that the mother have to have." Lord looked puzzled. "ના, આ હાથ મારી માટે સમસ્યા નથી. માતાઓને 3 જોડી આંખો હોવી જોઈએ એ જ છે સમસ્યા." ભગવાન ગૂંચવાયેલા હતા. "Oh, so you are creating a standard model of mother." અરે, તમે માતાનું એક આદર્શ સર્જન તૈયાર કરી રહ્યા છો. "But 3 pairs of eyes." પણ 3 જોડી આંખો? "What for? શા માટે?" The angel got interested. દેવદૂતને રસ પડ્યો. "One pair that see her child through closed door." એક જોડી આંખ તેના બાળકને બંધ દરવાજાની આરપાર જોઈ શકે. "Another pair to look at the children and say, 'I understand and I love you,' without uttering a word." અને બીજી જોડ તેના એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર તેના બાળકને જોઈને કહી શકે, "હું તમને સમજું છું અને તમને પ્રેમ કરું છું." "And the third pair to see all secret things without opening them." અને ખોલ્યા વગર ત્રીજી જોડ તેમની ગુપ્ત વાતોને જાણી શકે. Lord requested the angel, "Please go to bed. Do not take so much trouble in single day." દેવદૂતે ભગવાનને વિનંતી કરી, "ભગવાન કૃપા કરીને સૂઈ જાઓ. એક દિવસમાં આટલું શ્રમ ના કરો." "I cannot," he refused. "I have almost completed the work. I have put the best of my ideas into this model." હું નહીં સૂઈ શકું તેમણે ના પાડી. મેં આ સર્જનમાં મારા શ્રેષ્ઠ વિચારોને મૂકીને મારું મોટાભાગનું કામ પૂરું કરી દીધું છે. "Now this mother will heal herself when she is sick." હવે માતા જ્યારે બીમાર હશે ત્યારે પોતાની જાતને સાજી કરી શકશે. "She would be able to feed a family of 6 members only a half a kilo of cabbage." તે કુટુંબના 6 સદસ્યોને માત્ર અડધા કિલ્લા કોબીજમાં ખવડાવી શકશે. "And she would manage a child's bath, play, study, food and sleep without getting irritated." અને તે ચીડાયા વગર બાળકનું સ્નાન, રમત, અભ્યાસ, ખોરાક અને ઊંઘને સંભાળી શકશે. The angel went around the model of the mother very slowly. દેવદૂતે માતાના સર્જનની ધીમેથી પ્રદક્ષિણા કરી. He touched it and said, "It is too soft." તેમણે તેને અડ્યું અને બોલ્યા, "આ ખૂબ કોમળ છે." "But very tough," said the Lord exclaimed. પણ ખૂબ મજબૂત મનોબળવાળી છે. ભગવાન ઉત્સાહપૂર્વક બોલ્યા. "You cannot imagine what this mother can do and endure."
તું વિચારી આ માતા શું કરી શકે છે અને કેટલું સહન કરી શકે એ તું વિચારી પણ નહીં શકે. કેન હી થિંક, શું તે વિચારી શકે? નોટ કેન સી થિંક બટ કેન રીઝન એન્ડ કોમ્પ્રોમાઇઝ ટુ. તે માત્ર વિચારી જ નહીં શકે પરંતુ બુદ્ધિપૂર્વક તેનું સમાધાન પણ લાવી શકશે. સી સેડ ધ લોર્ડ. ભગવાન બોલ્યા. ધ એન્જલ વોઝ ઇમ્પ્રેસ્ડ. દેવદૂત પ્રભાવિત થયો. He went closer to the model and moved his finger across the cheek. તે એ સર્જનના નજીક ગયો અને તેની આંગળી તેના ગાલ ઉપર ફેરવી. ઓ લોર્ડ, her eyes are leaking. હે ભગવાન, તેની આંખો જુએ છે. ઓ હાઉ ડીડ ધીસ હેપન. આ કેવી રીતે બન્યું? ઇટ મસ્ટ બી ટીયર. આ આંસુ જ હશે. આઈ હેવ ટુ નોટ પુટ ઇટ ધેર. મેં તેને ત્યાં મૂક્યું જ નથી. ઇટ ઇઝ અ મિરેકલ. આ ચમત્કાર છે. ધ લોર્ડ એક્સક્લેમ્ડ. ભગવાન આશ્ચર્યપૂર્વક બોલ્યા. બટ વોટ ઇઝ ટીયર ફોર માય લોર્ડ. પણ આંસુ શા માટે મારા ભગવાન? ઇટ ઇઝ સમથિંગ યુનિક. આ કંઈક વિશિષ્ટ છે. મે બી ઇટ ઇઝ ફોર પેઇન, જોય, પ્રાઇડ, ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ, લોન લાઇસ. ધ લોર્ડ એક્સક્લેમ્ડ. આ વેદના, હર્ષ, ગર્વ, એકલતા કે નિરાશા માટે હોઈ શકે. ભગવાન ઉત્સાહિત થયા. વોટ અ વન્ડરફુલ ક્રિએશન. કેવું અદ્ભુત સર્જન. થેન્ક યુ.